करें? बिल्कुल शुरू करें रिंटू जी। रिंटू जी हाँ जी बाकी सारे तुसी प्लीज म्यूट कर लो जिन्हें पोइट्री ते सुजीत जी पोइट्री बोलणगे ते अगर तुसी एप्रीशिएट करना चाहते हो ते तुसी प्लीज अनम्यूट करके उस वेले तुसी बोल सकते हो ते बाकी जेड़ा है उस वेले म्यूट रखना क्योंकि उन्हां दी पोइट्री फिर मजा नहीं आएगा जे असी विच बोलांगे। अगर एप्रीशिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो विच थोड़ी देर वास्ते बट पोइट्री आराम नाल सुनी जाए तो ज्यादा मजा आता। मैं स्टार्टिंग दे विच सफर ते हाँ कई बार उड्डी भी कई बार तुरी भी कई बार तुरी भी पैंडा लम्मा सी ते कई बार झुरी भी चेतना दूर निकल आई बहुत दूर शायद जिथे कुछ भी नहीं हुंदा उथे जिथे कोई आवाज नहीं कोई आकार नहीं सिर्फ धरती ते आसमान एक शून्य च फैल रहे। पिछे मुड़दी हाँ वेखदी हाँ रेत ही रेत है रेत ते तुरदे मेरे पैर ते रेत ते पई मेरी पैड़। क्या बात है। पुर के रेत बनदे जा रहे रुकदी हाँ भवंतर के वेखदी हाँ परछावां भी मेरे पीछे नहीं। क्या सब कुछ तो मनफी है सब कुछ तो मनफी है मेरा नाम मेरा गिरां मेरे हमसाए किथे ने वो अपने पराए किथे ने वो तंद जो मैं तकले ते पाए। रेत दा एक किनका उड़दा है रेत दा एक किनका उड़दा है दूर किते रेत दे ढेर ते जा डिगदा है। पछानन लगदी हाँ पछान रही हाँ क्या मैं किथे हाँ मैं किथे सां समा तुरदा है ओ रेत दा ढेर किनका किनका करके उड़दा है किसे टिब्बे ते फुल खिड़दा पछान रही हाँ ए मैं ही हाँ ए मैं ही सां क्या बात है। ए मैं ही सां। क्या बात है क्या बात है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ते जां मैं एवें अपने दाज दा संदूक अज खोल बैठी हाँ मैं एवें अपने दाज दा संदूक अज खोल बैठी हाँ मिकनातीसी सुपने मुहब्बत दे रंगां नाल नगंध इस संदूक विच रखे सन। मिकनातीसी मीन्स मैग्नेटिक मिकनातीसी सुपने मुहब्बत दे रंगां नाल नगंध इस संदूक विच रखे सन। सजरियां सांझां ते चावां दियां लड़ियां गूंद इस संदूक नूं लबालब मैं भरिया सी। पर वरियां बाद अज जदों मैं इस नूं खोलिया तां वेखिआ कि मेरे सुपनियां दियां लेफ तलाइयां पईयां बोदियां हो गई। अपनियां रीझां दी तां कोई तय मैं अजे तक खोल के भी नहीं वेखी। इस संदूक विच मुहब्बत दी थां किन्नियां लड़ाइयां जमा हो गईयां। मैं जिन्हां नूं होर गुठे ला के रख दिता कि किते ओ दरेवियां दी कोई होर परत ना खुल जावे कि किधरे जिंदगी दे नगंदे दा कोई होर तंद ना उधड़ जावे। इसलिए ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ अपना दिल तार देता है। क्या बात है बहुत सुंदर बहुत ही खूबसूरत।
बेटी ने बड़ी अच्छी पोइट्री ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ बहुत प्यारी सखी सुरजीत जी ਦੀ लिखी हुई। सुरजीत जी बहुत ही जानी मानी साडे समाज दी कवित्री, बहुत प्यारी मां, बहुत प्यारी बीवी ते एक बहुत ही प्यारी शख्सियत दे मालिक ने। सुरजीत जी का प्रोफैशन टीचिंग रहा है ते अजकल वो बिजनेस इंश्योरेंस बिजनेस विच बहुत काम कर रहे हैं। सुरजीत जी दियां 3 किताबां शिकस्त रंग, हे सखी ते विस्माद पोइट्री दियां ने। एक किताब पार्ले पुल स्टोरीज दी है। इन्होंने फैमिनिज्म लिए बहुत काम किया। दिशा ऑर्गेनाइजेशन वालों इन्होंने एक किताब जिहदे 57 फीमेल्स पोइट जिहड़ियां सी उन्हां दी ऑल ओवर द कैनेडा उन्हां दी पोएम्स लैके उन्हों एडिट किया। इन्हां दे बहुत सारे आर्टिकल्स पोम्स मैगजीन्स दे विच, न्यूज़पेपर्स दे विच, डिजिटल मीडिया ते पब्लिश होंदे ने। MWC दे वॉलंटियर काम कर रहे हैं। दिशा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाबी वुमेन इन कैनेडा दे फाउंडर मैंबर्स दे विचों ने ते ओदे सैकरेटरी ने। अजकल बच्चों नूं जूम ऐप दे उत्ते पंजाबी भी पढ़ा रहे हैं, बहुत वधिया काम कर रहे हैं। ते अमर कर्मा हैल्थ एंड वैलनेस अवेयरनेस नैटवर्क टोरंटो दे बोर्ड मैंबर्स दे विचों ने। ये छोटी जी हाले तो मैं बहुत छोटी जी इंट्रोडक्शन जी है सुरजीत जी की दी है। तो मैं चाहांगी कि सुरजीत जी अपने बारे थोड़ा जिहा आप भी दसणगे। ते मैं जी आया कहनी हाँ सुरजीत जी, दिलों धन्नवाद करदी हाँ तुसीं साडे नाल अज साडे गेस्ट बन के आए हो। मैं बहुत बहुत दिल दीयां गहराइयां तो तुहाडा निੱਘਾ स्वागत करदी हाँ जी सुरजीत जी। थैंक यू जी, सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया। ਤੁਸੀਂ मिंटू जी मेरे बारे कुछ ज्यादा ही कह दिता। असल च ਜਿਹੜਾ मैं सफर लिखिया सी ना कि कुछ भी नहीं हुंदा इंसान, मैं ਉਹਦੇ ਚ बिलीव करदी हाँ कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਸਫਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆਂ ਤੇ ਉਹ मेरा जन्म दिल्ली दे विच होया सी ते 10वीं करके असी पंजाब चले गए सी। मेरे फादर उत्थे जॉब करदे सी ते दिल्ली ते असी फिर अपने पिंड चले गए। बीबा जी नाल नाल ना अपना दसी चलो थोड़ा जिहा सन जिहड़ा आइडेंटिफाई करी चलो नाल नाल ना, दिल्ली कदों जन्म होया तुहाडा? हां जी अच्छा, मैं ना जल्दी जल्दी दसना क्योंकि मैं कवितावां ज्यादा सुनाणियां तुहानू। ओके जी, ओके ओके, चलो मोटे मोटे माइलस्टोन दसी चलो। हां सुखदेव जी ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਜੀ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ मूव। ते उदों उत्थे मैं कॉलेज पिंड दे कॉलेज च पढ़ी, फिर मैं जलंधर DAV कॉलेज पढ़ी, फिर मैं MPhil की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर तो। ते 80 दे विच मेरा ब्याह हो गया ते मैं मसूरी चली गई। मसूरी 5 साल रही, 10 साल मैं पढ़ाया थाईलैंड बैंकॉक दे विच ते 14 साल मैं अमेरिका रही हाँ। ते उस तो बाद हुण 2007 दी मैं इत्थे कनेडा रह रही हैगी हाँ। ते जित्थों तक मेरे लिखण दा सवाल है, ये सी मेरी सिर्फ एजुकेशन ते मेरा जन्म किवें कित्थे होया। जित्थों तक मेरी लिखण दा सवाल है, लिखना मैं शुरू किया जदों मैं कॉलेज दे विच BA पार्ट 2 दे विच पढ़दी सी। उदों टीचर्स ने कह के लिखना शुरू करवाया सी क्योंकि उन्होंने मैनू तैयार करके कॉलेज दी स्टेज दे उत्ते भेजदे हुंदे सी बोलण। ते फिर उन्होंने पहला तो अपनियां कवितावां दे के कहंदे सी कि तुसीं ये बोल के आओ। उस तो बाद उन्होंने मैनू कहना शुरू किया तुसीं अपनियां कवितावां लिखो। इस तरह मैं लिखना शुरू किया सी। कॉलेज दे मैगजीन दी एडिटर रही है मैं जिन्ने साल भी, DAV कॉलेज भी ते अपने पिंड दे कॉलेज भी। इस तरह करके जिहड़ा एक्सपीरियंस सी गया
ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੱਲ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਕਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਇਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਵੀ ਵਿਧਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੋਮਸ ਨੂੰ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁੱਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ? ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਖੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਤਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰਾਈਟਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸੁਣਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਮੌਸਮ। ਜੀ। ਹਾਦਸਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗ ਕਰਵਟ ਲਈ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਹਾਦਸਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗ ਕਰਵਟ ਲਈ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਾਨ ਚੁੱਪ ਰਾਤਾਂ, ਸੰਘਣੇ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਭੂਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਵਰਤਮਾਨ। ਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸਟ ਤੇ ਭੂਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਵਰਤਮਾਨ। ਦੂਰ ਦਿਸਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿਮਟਿਮਾਂਦੀ ਜਿਹੀ ਲੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਭੰਬਟ ਬਣ ਘੁੰਮਦੀ। ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਮਾ ਬਣ ਸਾੜੇਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਮੁੰਡੇਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਕੱਲੇ ਕਾਰੇ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਹੁਨਾਲੇ ਸਿਆਲੇ ਮੀਂਹਾਂ ਝੱਖੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਉਜਾੜ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਸੜਦਾ, ਭਿੱਜਦਾ ਤੇ ਠਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਦਸੇ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਦਸੇ ਹੁਣ
मौसम भी नहीं लगते। क्या ਇਹ बात, ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਲ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਬੋਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸੁਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਿਕਸਤ, ਰੰਗ, ਹੈ ਸਖੀ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ? ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀ ਜੀ, ਪੈਸਿਮਿਸਟਿਕ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਵੀ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਸੀਗੀ 85 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ। ਭਾਜੀ ਹੋਰੀ ਡੇਟਸ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਲੋਕਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੈਗੰਬਰ। ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਵਾਂਗ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਿਕਸਤ ਰੰਗ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੇ कि पहला मैं अपनी जिंदगी तो हार गई सी। विद्या, आपने मुझे सुबह मुझे आपने बहुत ज्यादा रुलाया, सबको रुलाया, बहुत रुलाया। मैं एक शिकस्त रंग ही ऐसी कि मैनू लगता सी कि मैं हार गई हाँ, मैं जिंदगी तो हार गई हैगी। ते उस तो बाद मैं जदों अमेरिका आई, बहुत साल मैं लिखिया नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं लिखिया। मैनू लगता है कि उन्होंने दिनों दे विच शायद मैं डिप्रैशन से चले गई सी। मैं कुछ लिख नहीं सकी, कुछ कह नहीं सकी। लेकिन उस तो बाद हौली हौली फिर मैं दाहन योगा एक सी उत्थे योगा सेंटर सी, उन्हां नाल मैं जुड़ी। मैं दोबारा फिर उस तो बाद अपने आप नाल जुड़ी। उस तो बाद फिर जिहड़ी मैं हे सखी किताब, ये मेरी किताब है हे सखी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ 80 ਪੇजेस ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾਂ, ਆਵਾਜ਼। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਇਹ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। मेरी सोच दा अगलेरा, क्योंकि सोच ही है साडी जिहड़ी कि यही एनर्जी है, सोच ही जिहड़ी है ते ओही सानू नैगेटिव कर दिंदी, ओही पॉजिटिव कर दिंदी है। मेरी सोच दा अगलेरा युग है ये, जिथे मैं आण पहुंची हाँ।
ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ਮ ਹਨੇਰੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਮੇਰੇ ਮਸਤਕ ਇੰਜ ਆਣ ਟੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਅੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। ਮਨ ਅੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਅੰਤःਕਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੇਤਨਾ ਚਾਨਣ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇਬਾਂ ਪਾ ਬਰੇਤਿਆਂ 'ਚ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰੇਤਿਆਂ 'ਚ ਨੱਚ। ਕੀ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਐਂਡ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਹੇ ਸਦੀਵ ਸੱਚ, ਹੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਹੱਸ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਬਣ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕੋਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਨਿੱਘ ਬਣ, ਘੋਰ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਬਣ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਚਾਨਣ ਦੀ ਸਬਾਤ ਬਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿਣਮਿਣ ਕਣੀਆਂ ਦੀ ਟਪ ਟਪ ਚੋਂ, ਦਾਵਾ ਨਲ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੜਕੜ ਚੋਂ, ਮਲय ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਪੌਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਹਿਮ ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਪਏ ਕਿਸੇ ਬੀਜ 'ਚ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਲਟਕਦੇ ਤਾਬੀਜ਼ 'ਚ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਮਿਲੀ, ਲੈ ਲਹਾਉਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਮਿਲੀ, ਤੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਤਝੜ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉੱਠਦੇ ਉਬਾਲ 'ਚ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਛਾਲ 'ਚ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਦੀ ਤੋਰ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਦੀ ਤੋਰ 'ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਨਰਤਕੀ ਦੇ ਨਿਰਤ ਦੀ ਲੋਰ 'ਚੋਂ, ਅਲੋਕਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀਣਾ ਦੇ ਸੰਗੀਤ 'ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਹਜੂਮ ਦੇ ਸ਼ੋਰ 'ਚੋਂ। क्या बात है। ਤੂੰ ਮਿਲੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਅਥਰੂ ਬਣ। क्या बात। ਤੂੰ ਮਿਲੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਅਥਰੂ ਬਣ, ਕਿਸੇ ਸਾਧਕ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਚਕਸ਼ੂ ਬਣ, ਕਿਸੇ ਮੱਠ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਦੀ ਗੂੰਜ ਬਣ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੀ ਪੂੰਜ ਬਣ, ਤੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁਜੀਤ ਜੀ, ਵਾਹ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਵਿਸਮਾਦ। ਵਿਸਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸਟੈਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦਿਆ ਸੱਚੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, बट मैं खुश हूँ ना। हाँ खुश हो, नहीं खुश हो, खुश आपको देख के सारे खुश हो। That was past और ये present है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। And we are so blessed that we have been able to create this environment, you know, we are so blessed कि यहाँ पे विद्या अपना दिल खोल पाई और हम भी साथ में रो पाए, you know, ये भी बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। And we are very very blessed कि ये हुआ। हाँ जी रिंटू जी। जी मैं ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਮਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ
ਕਿਸ ਚੱਕਾ ਤੋਂ ਉਪਜ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸਮਾਦ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿੰਟੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੋਇਟ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਦਿਓ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਰੈਪ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਡਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਸਮਾਦ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਪੋਇਮ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਕਿਉਂ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਿਦਿਆ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣ ਬਿਖਰਿਆ, ਫਤਿਹ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੰਜਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਉਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੰਬਰ ਵੱਲ, ਤੱਕਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਭਰ ਗਈ ਹਾਂ ਹੁਲਾਸ ਨਾਲ। ਹਵਾ ਸਰਸਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਾਈ, ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਮਿਰਰ ਚੋਂ ਤੱਕਦੀ ਹਾਂ, 23 ਵਰੇ ਲੰਮੀ ਸੜਕ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਲੋਗੜ ਜਿਹਾ ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ ਸੋਹਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਗੋਦ 'ਚ ਖੇਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰਦਮ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਦ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਸੀਮਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕਾਰ ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਧਾ, ਕੀ ਪੀਤਾ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਏ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੇਲ ਤੁਪਕਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣੀ ਪਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬਸ ਹੁਣ ਆ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਾਰਡ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਔਰ ID ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੱਗੀ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੱਗੀ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਰੈਂਪ ਤੋਂ ਲੰਘ 5 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਓਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਰੈਂਪ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਉਸ ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਫਤਿਹ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਫਲੋ ਚੜਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਘੁੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਨੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਕਵਿਤਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ YouTube ਤੇ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਗ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਕਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਂ 'ਚ।
ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਭੁੱਲਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਜਾਂ ਵਿਸਮਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੋਮੈਂਟਰਲੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਿਸਮਾਦ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੇ MWC ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰਿੰਟੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ, ਸਖੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕੀ ਸਖੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਵੀ ਤੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਵੀ ਤੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਕੱਤਦੀਆਂ, ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਗਲੋਟੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਗੀਤ ਪੱਛੀ ਧਰਦੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਤੰਦ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਛੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੁੱਚੇ ਸੁਰ ਬੋਚ ਲੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹੇਕ ਨਾਲ ਹੇਕ ਮਿਲਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਵਟਵਾ ਧਾਗਾ, ਬੈਠ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੀਬਾ ਰੋ ਰਹੀ ਆ। ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਪਸਰਦੀ, ਤੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਮੀ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਲਣ ਲੱਗਦਾ। ਤੂੰ ਝੱਟ ਦੇਣੀ ਆਖਦੀ ਚੱਲ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਚੱਲੀਏ। ਝੀਲਾਂ, ਰੁੱਖ, ਪਰਬਤ, ਫੁੱਲ, ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਤਿਤਲੀਆਂ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਹਿਣਾਂ 'ਚ ਵਹਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਤੋਂ ਭਿੱਜ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਇਕੱਲੀਆਂ। ਤੂੰ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਦੀ, ਅਚਾਨਕ ਆਖਦੀ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕੀ ਸਖੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਖੌਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਹਾਂ, ਤਲਾਸ਼ਦੀ ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਚੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਚੋਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕੀ ਸਖੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕੀ ਸਖੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ खूब। क्या बात। इतना अच्छा, ओ मेरी रूह की सखी, so beautiful। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸਮਾਦ, ਗਲੋਟੇ, ਤੰਦ, ਕਸੀਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਏ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿੰਟੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਇਮ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਸਨ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਮਫਿਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਐਮਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ। ਜਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਾਈਡ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਈਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 2,000 ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਐਮਫਿਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਥੀਸਿਸ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੌਫੀਕ ਦਈ ਰੱਖੇ, ਹਿੰਮਤ ਦਈ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੁਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਮ ਹੈ ਰੂਸੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਰੂਸੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਓਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਅਲੋਕਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਟਰ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਟਰ ਗਈਆਂ, ਰੁੱਸ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਬਣਨਾ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉੱਡਣਾ, ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪਤੰਗਾਂ ਬਣ ਚੜਨਾ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਘੁੱਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਅਸੀਂ ਹੰਭ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੈਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं किताब वरका वरका कर खला दे हवाले कर दिती, ते हुण धरती आसमान समुंदर ते हवा रोज पढ़दे ने मेरियां रुसियां नज़मां। क्या बात, क्या बात, जबरदस्त, क्या बात है। फिर से सुना दो इसको, फिर से सुना दो। एक मेरियां नज़मां एक दिन मेरे नाल विटर गईयां, हाँ। रुस के आखण लगियां असीं भी भंबीरियां बनना, हाँ। तितलियां वांग उड़ना, खुले आसमान दी छत ते पतंगां बन चढ़ना, हाँ। पुस्तकां विच बंद पए रहना ये भी कोई जिंदगी है। पन्नियां ते बैठियां बैठियां एक अजीब जही घुटन महसूस होण लगी है। ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਅਸੀਂ ਹੰਭ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੈਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵਰਕਾ ਵਰਕਾ ਕਰਕੇ ਖਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਆਸਮਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਹਵਾ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰੁੱਸੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰੁੱਸੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ। ਕਿਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕੁਝ ਕੁ ਵਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਆਏ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਉੱਡਦੇ ਪਏ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਣੇ ਆ। जी क्या बात है जी, विटर गई। आपकी कल्पना शक्ति भी कितनी है, लाइक नॉर्मल लोग शायद बहुत इतना ज्यादा इमेजिन भी नहीं कर पाए, अब इतने इजीली इमेजिन करके लिख रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू, सो ब्यूटीफुल। जी जी सुरजीत जी ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਕਿਉਂ ਸੀਗੀ। ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਆਵੇ ਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹ ਪੁਰਖ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿਹੀ ਮਮਤਾ ਤੇ ਕੋਸੀ ਧੁੱਪ ਜਿਹੀ ਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਪਜੀ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਪਜੀ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਠੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁਖਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਧੂੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੂਫ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਣ ਕੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਚਾਨਣ ਬਣ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੋ ਉਹ ਫੇਰ ਆਵੇ ਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੋ ਉਹ ਫੇਰ ਆਵੇ ਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਣਗੁਣਾਵੇ ਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਣਗੁਣਾਵੇ ਕਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਮੁੜ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਕਦੇ। ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਉਸਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੀ ਰਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਕਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਆਵੇ ਕਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਆਵੇ ਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਹਾਂਜੀ ਰਿੰਟੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਸੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਗਦਾ ਸੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ,
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਮ ਏਦਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਕਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਬਦਲੇ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ। ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੌਣ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ 'ਚ? ਊਰਜਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਊਰਜਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਸਿਖਰਲੀ ਪੌੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜੇ। All these symptoms they tell that you are moving up and up, up and up. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਜੀਤ ਜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੁਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਧੀ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਅਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਸੁਪਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦਰਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਵੀਏ ਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਫੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਵੀਏ ਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਘੁੱਟ ਭਰੀਏ। जाविये का क्या मतलब है सुजीत? एंगल, और एंगल तो फिर क्या है? किसी और एंगल से। सही बात है ना, डिफरेंट एंगल से करें, है ना। ओ कुदरत दा शगन, फिर से शुरू करो। हाँ जी। आओ उस दी गल, आओ अज उस दी गल किसे होर जाविए तो करिए, पानी विच सुट गुलाब दियां पत्तियां, सहजे सहजे घुट भरिए। ओ कुदरत दा शगन, ओ धरती ओ गगन, ओ पौन पानी ते अगन। क्या बात। वीणा भी ओही, संगीत भी ओही, ओ सिरजनहारी प्रीत भी ओही। ओ सूरज नाल चढ़दी, सूरज दे वांग चमकदी, चुफेरा रोशन कर सूरज दे नाल अस्त दी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਨਸੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁੜ ਉੱਗ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ, ਰਾਤ ਪਈ ਜਦ ਪੰਛੀ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ, ਉਹ ਬੋਝਲ ਪਲਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ, ਸੁਪਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਚਾਂਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮਾਂ ਵੰਡਦੀ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸਾਏ ਜੋ ਉਸਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਕਾਸੇ ਚ ਭਰ ਆਏ। ਕਾਸਾ ਵਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਾਟਾ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸਾਏ ਜੋ ਉਸਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਕਾਸੇ ਚ ਭਰ ਆਏ, ਕੌਫੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਦੀ ਭਾਫ ਚ ਉਡਾ ਛੱਡਦੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੁੱਟ ਭਰਦੀ, ਸਹਿਜੇ ਸਾਜੇ ਮਨ ਸਹਿਜ ਕਰਦੀ। ਤਨਹਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਲੋ ਕਰਦੀ, ਰੂਹ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਟਕੋਰ ਕਰਦੀ, ਕੋਸੇ ਕੋਸੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ। ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ, ਵਨੀਲਾ, ਲੈਵੈਂਡਰ ਤੇ ਸਿਨੇਮਨ
ਅਰੋਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ 'ਚ ਦੌੜਨ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਖਰ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਤ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਉਸਦੇ ਗਲ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਸਲੋ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੰਜਰ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਕੱਢਦੀ, ਖੂਬ ਹੱਸਦੀ, ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਕਨੂਸ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੀ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਰਾਖ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਖੜਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਕਨੂਸ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੀ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਰਾਖ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਖੜਦੀ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰ ਛਿੜਕਦੀ ਤੇ ਦਿਸਹਦਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ, ਇੱਕ ਤਵਾਰੀਖ, ਵਕਤ ਉਸਨੂੰ ਹੋੜ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਖੰਭ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਕਦਮ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ, ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ, ਉਹ ਵਿਰਾਂਗਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਧਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ਹੋਰ एंगल तो होगी ना गल अज। ते एक सुजीत जी असां तुरना एक मैं औरत दे हवाले नाल एक होर सुनानी है कविता, उस तो बाद तुसी जो कहोगे। सुजीत जी एक मिनट, आपने इतना अच्छा लगा, वो रोज मरती और राख से रोज चढ़ती, कि क्या सोच है, कितनी औरतों की ये कहानी होगी। सो ब्यूटीफुली रिटन, वेरी हार्ट टचिंग, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत उम्दा। बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक हाँ जी, एक विद्या जी, एक है कद दोगे, उसका अनुमान है कद दोगे। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਸਤੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਸਤੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਸ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਦ ਧਰੋਗੇ, ਮੌਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲ, ਮੇਰੇ ਮੌਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਦ ਕਰੋਗੇ। ਕੋਈ ਡਾਢੀ ਪਿਆਸ ਮੇਰੇ ਹਲਕ 'ਚ, ਅੰਜਲੀ ਭਰ ਸਾਗਰ, ਇਸ ਤੇ ਕਦ ਧਰੋਗੇ, ਹਾਏ ਇੱਕ ਛਿੱਟ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਕਦ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋਗੇ, ਠੋਸ ਹੋਏ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਰਲ ਕਦ ਕਰੋਗੇ। ਠੋਸ ਹੋਏ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਰਲ ਕਦ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਉਡਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੇਬਸੀ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਉਡਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੇਬਸੀ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੁੰਗੀ ਮੇਥੋਂ ਭਰੀ ਨਾ ਗਈ, ਉਕਾਬ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਉਡਾਨ ਦੀ ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਮ ਕਦ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆਂ ਜੜੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਕਦ ਭਰੋਗੇ। ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆਂ ਜੜੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਕਦ ਭਰੋਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਕਦ ਦਿਓਗੇ। ਪੈਰਿਸ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੈਨੀਅਨਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਵਾਲ ਤੇ ਚੜ ਬੈਠੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਚਾਨਣੀਆਂ, ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡੇ, ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਅਟਕਣਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਅਟਕਣਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚੋਂ ਕਦ ਮਨਫੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੰਡ ਚਾਈਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਘਰ ਕਦ ਦਿਓਗੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਕਦ ਦਿਓਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। मेरे ख्याल है समा टाइम हो गया। ओ वाली सुनाओ सुरजीत जी, ओ वाली मेरा घर केड़ा है। मेरा घर केड़ा है? अच्छा ओके। घर ते मैं इन्नी कवितावां लिखियां ने ना। हाँ जी बहुत अच्छी थी, इसमें तो सारे 7 वंडर्स ला लिए आपने। हाँ एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। सुरजीत जी, मैंने आपकी एक
चाय वाली कविता सुनी थी, वो वेट करो तो मैंने एक ही सुनी थी, उसके बाद में आपकी ऐसी फैन हो गई ना, सोल्ड आउट आपके नाम पे। करो भाई। अच्छा तो ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲਸਫਾ, ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲਸਫਾ, ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ, ਬਾਬਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਦਿਲ, ਜਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਾਨ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। क्या बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸੁਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 85 ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਟਸ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਪੋਮ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਮਿੱਟੀ, ਚਲੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੰਸਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਹਨਾ? ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਸੰਸਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂ, ਮੈਂ ਬਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿਣੀ ਇਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਬੇ ਇਖਤਿਆਰ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀਏ ਬਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਹੋਸ਼ਿਆਰ। ਸੰਸਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਨਾ ਬੱਤੀ, ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋਚ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਬੁੱਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਗੀਤ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਦਵੀਰਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਦਵੀਰਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰਨ ਦੀਆਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ, ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕਿ ਜਾਣ ਲਵੇ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਸੰਸੇ, ਮੇਰੇ ਡਰ। ਸੰਸਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਸੰਸਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਮੇਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਮੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੈਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਚਲਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੌੜੇ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਪਹਾੜ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਥੰਮੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਦ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਦ, ਡਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਇੰਝ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਤਿਲਿਸਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਿਆਗ ਹੀ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰਾ ਡੱਬੇ ਬੰਦ ਵਜੂਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪਰਤੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਪੁੱਜੇ ਬੰਦ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਕੀਰਤਪੁਰ। बहुत खूब, बहुत खूब। बाहर ना कोई आया, मैं दरवाजा खोलना 1 मिनट। हाँ खोलो खोलो जी। सुरजीत जी ने तो बारिश ले आती है जी, विस्मादी बारिश है, वाह क्या बात है जी, वंडरफुल। एक उन्हों दा लहजा बड़ा जबरदस्त है और जिहड़ा हैगा समझ सौखा आ जांदा। जी जी।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸੁਜੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ, ਹੁਣ ਬੋਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਗੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, पर जिस्ट समझ आ जाती है ना, समझ आ ही जाती है ना, फ्लो इतना जबरदस्त है और इतनी सहज निकलती है इनके अंदर से ना, तो वो अपने साथ ले जाती है। ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ नहीं, मैं कंप्यूटर तो लिख रही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं महसूस कर रहा सी भी इन्ना याद करना ते औखा। नहीं, मैं अपनी स्क्रीन पे अपनी किताब खोली हुई है। गुड जी, this is wonderful that she is tech savvy also, not like me. MWC ਦਾ good। ਜੀ ਸੁਜੀਤ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ। ਮਿਊਟ ਹੋ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਕੈਨ ਯੂ ਹੀਅਰ ਮੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੈਟੀਸਫਾਈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਰੰਗਸ਼ਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਰੰਗਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੰਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੀ ਰੰਗਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਮਦਹੋਸ਼ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਤਨ ਗੁਲਾਲ ਮਸਤਕ ਜਲਾਲ, ਸ਼ਾਂਤ ਬੜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰੀ ਰੰਗਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਮਦਹੋਸ਼ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਤਨ ਗੁਲਾਲ ਮਸਤਕ ਜਲਾਲ, ਸ਼ਾਂਤ ਬੜੀ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਭਵ ਸਾਗਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਠੇਲ ਰਹੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੇਰੇ ਭਵ ਸਾਗਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਠੇਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤਿਤਲੀਆਂ ਮਸਤੀ 'ਚ ਉੱਡਦੀਆਂ, ਸਮੋਹਿਤ ਹੋਈ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤਿਤਲੀਆਂ ਮਸਤੀ 'ਚ ਉੱਡਦੀਆਂ, ਸਮੋਹਿਤ ਹੋਈ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਬਗੀਚਿਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੀ ਹੱਟ, ਤੇਰੇ ਬਗੀਚਿਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੀ ਹੱਟ, ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਰੂਹ ਤੱਕ ਮਹਿਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਉਪਵਨ 'ਚ ਬਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜਲਾ, ਪੌਣਾ ਸੰਗ ਡੋਲਦੀ ਚਹਿਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਲਵਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੌਤਕ, ਤੇਰੀ ਰੰਗਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਰਕਸ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਰੰਗਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਰਕਸ ਵੇਖ ਰਹੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਾਇਨਾਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਸਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿਟ ਚੈਟ ਐਂਡ ਚਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ बार वही चाय पीनी पसंद करेंगे। एक बार नहीं, एक नहीं है चाय, चाय डिफरेंट होगी अब तो, दो चाय होगी। हाँ देखोगी तुम, देखोगी आज तो आज डिफरेंट चाय पिलाएंगे वो। तो ये जो कायनात है ना, कायनात में जब कायनात मैंने सुनी तो आई थॉट व्हाट अ ग्रैंड डांसर शी इज। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ ਨੀਲ ਅੰਬਰ ਵੱਲ, ਭਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਛਾਬੇ ਛਿੜਕਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਉਂ ਕੋਈ, ਮੁਕੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਉਂ ਨੱਚਦੀ ਹੋਈ, ਆਸ਼ਚਰਿਤ ਹੋਈ ਦੇਖੀ, ਆਸ਼ਚਰਿਤ ਹੋਈ ਜਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੱਕ, ਝਪਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਥੋਂ ਅੱਖ, ਆਸ਼ਚਰਿਤ ਹੋਈ ਜਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੱਕ, ਝਪਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਥੋਂ ਅੱਖ, ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੁਸਨ ਉਸਦਾ, ਪਲਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਹੈਰਤ ਇੱਕ, ਪਲਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 'ਚ ਹੈਰਤ ਇੱਕ ਭਰ ਗਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦਾ ਲੂ ਲੂ ਮੇਰਾ ਵਿਸਮਾਦਿਤ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਹਸੀਨ ਦੁਨੀਆ, ਸੋਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਅਪਾਰ ਤੇ ਅਸੀਮ ਦੁਨੀਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਕਿੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਤੇ ਅਨੰਤ ਪਰਬਤ, ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਤੇ ਸੂਰਜ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਤੇ ਅਨੰਤ ਪਰਬਤ, ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਤੇ ਸੂਰਜ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਚਕਿਤ ਹੋ ਗਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਹਰ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿਯਮਤ, ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਿਤ ਉਸ ਦਾ ਅਸਤਣਾ, ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਆਗਮਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਲਮਹਾ ਨਵਾਂ, ਹਰ ਸਾਹ ਨਵਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਵੀਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਨਵੀਂ, ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਸਰਸ਼ਾਰ, ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਸਰਸ਼ਾਰ, ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੀ ਸੋਚ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਇਹ ਪੌਣ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤ ਸੁਨੇਹੇ ਘੱਲਦੀ, ਵਾਹ ਇਹ ਪੌਣ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤ ਸੁਨੇਹੇ ਘੱਲਦੀ, ਇਹ ਧੁੱਪ ਮੈਨੂੰ ਚਮਕਾ ਛੱਡਦੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛਮ ਛਮ ਵਰਦੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵੀ, ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਤਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਚੱਲ ਉੱਠ ਮਹਿਰਮ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਹਰ ਪਲ ਨਵਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਵੱਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਵਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ ਨੀਲੇ ਅੰਬਰ ਵੱਲ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਛਾਬੇ ਭਰ ਛਿੜਕੀ ਜਾਵੇ ਜਿਉਂ ਕੋਈ, ਮੁਕੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਮੁਟਿਆਰ ਜਿਉਂ ਨੱਚਦੀ ਹੋਈ, ਆਸ਼ਚਰਿਤ ਹੋਈ ਜਾਵਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। क्या बहुत शुक्रिया सुजीत जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਈ ਹੁਣ ਕਾਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ।
ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਦਾ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅੰਬਰ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ, ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਕੀ ਬਾਤ। ਖੁੱਲੇ ਉੜਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੌਂ 'ਚ ਬਿਨ ਬਹਿਰੇ, ਪਾਉਣਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿੱਦਨ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵਗਣ, ਕਿਸੇ ਤੁਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਜਣ। ਕੌਣ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ, ਕਿਸਨੇ ਮਾਪਿਆ ਹੈ ਦਿਸ ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਗਿਣ ਸਕਿਆ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਬੰਨਾ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤੋਲ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਬਹਿਰ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਤੁਕਾਂਤ ਅੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਰਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰਿੰਟੂ, ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਰਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾਪਾਂ ਤੋਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ, ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਵਰਗੀ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡਾਰੀ ਵੀ ਕਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੇਗ ਨੂੰ ਵਗਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਸ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਜੀ ਬਸ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਰਾਤ ਭਰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸਮਾਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਂ, ਯੈਸ ਯੈਸ ਯੈਸ। ਉਤਸਵ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਤਸਵ। ਉਤਸਵ ਹੁੰਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ MWC ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਟਰ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਝੜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਿਹਾ, ਵੇਖਦੀ ਏ ਕੇਸਰੀ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਦਾ ਸਰਕਦਾ ਸੂਰਜ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਲੱਗਾ। ਨਾਭੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਆ, ਧੁਨੀ ਨਾਭੀ। ਅਚਾਨਕ ਬਾਰੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਭਰੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਪੱਤਾ ਸਹਿਮਿਆ ਜਿਹਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਰਬਕੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਧਿਆਨ ਉੱਚ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁੰਨੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ 98 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਸਾ ਸਾਹ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਣਚੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਭਰੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉੱਚੇ ਠਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਈ, ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਬਾਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਧੂਰੀ ਸੂਰਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਧੂਰੀ ਸੂਰਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੌਲੇ ਜਿਹੇ ਪਤਝੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰੇਸ ਉਤਸਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਰੇਸ ਉਤਸਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਤੀਆਂ ਪੋਮਸ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਟ ਚੈਟ। ਵੈਲਕਮ ਹਫਸਾ। गुड इवनिंग कैसे हो? गुड इवनिंग। मैं सुन रही थी फेसबुक पे थोड़ा सा, तो क्या हुआ कि मेरे से रहा नहीं गया कि मैंने कहा वहां पे लिख कर सकते हैं। मैंने तो सुरजीत जी की बोल के तारीफ करनी है, इतनी सुंदर इतनी अच्छी उन्होंने शायरी की है। जितना समझ आ गई आपको?
ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ हाँ मैं पंजाबी बोल लेनी बड़ी समझ सोहनी। आती ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬਣ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬਣ ਅੱਛਾ हाँ, मैं पंजाबी नहीं बोलनी तो किन्ने बोलनी है। ਜੀ ਹਰੀ ਜੀ हाँ जी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ जी जी ਜਿਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ मैं ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂ ਬੜਯੂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ। ਉਹ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੋਲੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਦਮਪੁਰ। ਅਟਵਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਅਟਵਾਲ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘਾ ਲਾਵਲਪੁਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਧਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਧਰ ਹੀ ਆਦਮਪੁਰ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਸ ਆਦਮਪੁਰ ਉਹ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ ਉਹ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੰਡੂ ਸਿੰਘਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਹੈ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟਵਾਲ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂ ਜਰਾ। ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚਿਟ ਚੈਟ ਐਂਡ ਚਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਸੀ ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ? ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਆਂਗੇ ਜੀ। ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ? ਮਜ਼ਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਰੁਕੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੋਇਮ ਸਾਰੀਆਂ 1 to ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਮਿਸਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਟ ਵਾਸ ਸੋ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਸੋ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਕਿ ਆਈ ਕੁਡ ਨਾਟ ਲੀਵ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਚਾਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਇਨਾਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਸੋ ਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸੁਣੂੰਗਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਾਠ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪੋਇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ? ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਉੱਠਿਆ ਵੀ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ, ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਜੋੜਨਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ 7-8 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਹੀ ਸਹੀ। ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਮੈਂ ਪਈ ਢੂੰਡਾਂ, ਨਾਲੇ ਢੂੰਡਾਂ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਮੈਂ ਪਈ ਢੂੰਡਾਂ, ਨਾਲੇ ਢੂੰਡਾਂ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਮੈਂ ਸੀ ਨਿਕਲੀ, ਸੁਣਿਆ ਵਸਦਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਾਲ। ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਸਮਝ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਮੈਂ ਪਈ ਢੂੰਡਾਂ, ਨਾਲੇ ਢੂੰਡਾਂ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਮੈਂ ਸੀ ਨਿਕਲੀ, ਸੁਣਿਆ ਵਸਦਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਾਲ। ਸਖੀਆਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਸੇਜ ਤੁਹਾਡੀ, ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਹਉ ਬਰੀਕ। ਈਗੋ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਹਉ ਈਗੋ। ਸਖੀਆਂ ਕਿਆ ਇੱਕੋ ਸੇਜ ਤੁਹਾਡੀ, ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਹਉ ਬਰੀਕ।
ਹੋਂ ਪਰਦੇ ਨੇ ਦੂਰੀ ਪਾਈ, ਨਿਤ ਪੈ ਜੇ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਮਜ਼ ਬੁਝਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਦੇ ਮਾਰ ਚਰੀਟ। ਪੜਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਮਜ਼ ਬੁਝਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਦੇ ਮਾਰ ਚਰੀਟ। ਪਾੜ ਪੂੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜਪਿਆ ਹਰੀ ਰਫੀਕ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ, ਐਵੇਂ ਉਮਰ ਗਈ ਸੋ ਬੀਤ। ਉੱਠ ਮਨਾ ਹੁਣ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ, ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਢ ਕਦੀ ਮਾਰੀਤ। ਉੱਠ ਮਨਾ ਹੁਣ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ, ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। बहुत सुंदर, बहुत खूब। यहाँ पे सबके यहाँ पे पोल आया होगा, तो पोल आया, पोल फिल कीजिएगा। मैं भी यही बोलने वाली थी कि पोल आया है, तो उसको प्लीज आप कर लो दीजिए। जी, पोल हो गया जी। हाँ। ओनली 2 क्वेश्चंस जी। सबमिशन तो बिना ही चले गया कितने टाइम होता है। ओके वो रीलॉन्च कर दिया गया है। अरे ये बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि सबने नहीं किया ना, तो मैंने रीलॉन्च कर दिया, तो सारों का हो जाएगा, तो वी विल। हाँ जी, रीलॉन्च ना करें विद्या आप, ओके। क्योंकि एक बार अगर रीलॉन्च किया देन एवरीबॉडी हैज टू रीफिल इट। हाँ, फिर दोबारा से वो हो जाता है। हाँ जी, थैंक यू। बिकॉज़ ओनली 2 people responded, so मेरा हो गया। हाँ, उसमें 2 का ही दिख रहा था। मेरा होया आ गया। अब दोबारा से रीलॉन्च नहीं कर रहे, करना है परमिंदर जी? नहीं, रीलॉन्च नहीं करना है कभी भी। इवन इफ 2 ने फिल किए या 3 ने, हम रीलॉन्च करेंगे तो वो सारा वाइप आउट हो जाता है और शुरू से हो जाता है। ओके, ठीक है। तो लीव इट फॉर 5-10 मिनट्स, जिसको कंफर्टेबल लग रहा है वो कर ले, नहीं लग रहा तो दैट्स ओके। ठीक। हाँ जी, ठीक है। परमिंदर जी, आई एम नॉट एबल टू वोट फॉर द पोल। वो आपको वोट करवा देते हैं, कोई बात नहीं। मेरा आ गया। और रविंदर जी देख लेंगे बाद में, उसमें वो परमिंदर जी देख लेंगे। जी सुरजीत जी, अब हम आपके साथ चाय पीना चाहेंगे। म्यूट हैं आप। हाँ जी, आप सबके लिए मेरे नाल चाह पियोगे? जी। सुनो, मेरे नाल चाह पियोगे? अर्ल ग्रे, लिप्टन, जैस्मिन, कैमोमाइल ਜਾਂ ਦਰਜੀਲਿੰਗ ਆਸਾਮ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਹਟੀਆਂ 'ਚ ਉੱਗੇ ਮਸਤ ਹਵਾ 'ਚ ਰਕਸ ਕਰਦੇ ਮਹਿਕਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਕੀ ਪੀਓਗੇ? ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਕੱਚ ਦੇ ਗਿਲਾਸ 'ਚ ਤੇ ਲੰਬੂਤਰੇ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੱਗ 'ਚ ਜਾਂ ਬੋਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪਿੱਦੇ ਜਿਹੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਘੁੱਟ ਭਰੋਗੇ? ਪੱਖੀ ਦੀ ਝਾਲਰ ਨਾਲ ਸੈਨਤਾ ਮਾਰਦੀ ਚੀਨੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਟਿਕੋਜ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਭਾਫਾਂ ਛੱਡਦੀ ਜਾਪਾਨੀ ਕੇਤਲੀ ਚੋਂ ਗਰਮ ਪਿਆਲਾ ਚਾਹ ਦਾ ਜੇ ਭਰੋਗੇ? ਦੁੱਧ, ਸ਼ੱਕਰ, ਨਿੰਬੂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਕੀ ਪਾਓਗੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆਓਗੇ? ਵਾਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜਿੰਜਰ, ਮਸਾਲਾ, ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ, ਸੌਂਫ, ਅਜਵਾਇਣ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਅਰੋਮਾ ਭਰਿਆ ਚਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰਮ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਵਾਂਗ ਬੈਠ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹਰ ਘੁੱਟ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਵਕਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ,
जे मेरे नाल चाह पीना होगे, जे मेरे नाल चाह पीना होगे। वाह जी, क्या बात है, क्या बात है। सो ब्यूटीफुल। इतने प्यार से बोलूंगी तो चाय क्या करेले का जूस भी कोई भी पी सकता। ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। हाँ जी, एंड च जरा लाइट मूड ते चलो ठीक है, आओ गपशप करिए। हाँ, चलो कदे अपनियां अपनियां एसी गुफावां चों निकल पुराने दिनां वांग रेशमी घाह दे गलीचे ते बह चाह दे गिलास लै बहुत सारी गपशप करिए। दिल करदा है ना हुण तुसीं आके वाईफाई दा पासवर्ड बिल्कुल ना मंगना। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੰਗਣਾ, ਫੋਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ WhatsApp, ਨਾ ਚਿਟ ਚੈਟ, ਨਾ TikTok, ਨਾ ਇੰਸਟਾ, ਨਾ Facebook, ਨਾ Twitter, ਨਾ YouTube, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੇ ਗਿਲਾਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ। क्या बात है, क्या बात। यार वरे बीत गए दुख सुख कीतियां, आओ कदे बह के दिल फरोलिए, सवाल करिए, जवाब मंगिए, हुंगारे भरिए, ठहाके मार हसीए, उच्ची उच्ची हेकां लाइए, बहुत सारियां यादां ताजा करिए, हौले होइए, अपने नेड़े बहिए, आओ कदे चाह दे कप ते मिलिए ते रज रज गल्लां करिए। क्या बात है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया 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 सुजीत जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुजीत जी, इतने प्यार से आपने बुलाया, ऐसा लग रहा है कि बस अभी निकल करके आ जाए। आई बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि ये बात सच्ची है जो आपने कही ना, वो बहुत दिल को छू गई। सब जने कोई भी आते हैं सबसे पहले वाईफाई का पासवर्ड, सबसे पहले वाईफाई का पासवर्ड देना, सबसे पहले यही पूछते हैं सारे। बहुत शुक्रिया सुरजीत जी, आपने मुझे सुना, तुसी सारे ने मैनू इन्ने प्यार नाल सुनिया, मैं बहुत तुहाडी शुक्रगुजार हां। थैंक यू वेरी मच जी। तुसी साडे वेड़े आए, साडा घर महक गया, इन्नी सोहनी पोइट्री असी सुनी, असी बहुत धन हो गए। थैंक यू वेरी मच। और आपका अंदाज बहुत खूबसूरत है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और हमारी जो मॉडरेटर है ना, वो भी बहुत प्यार से मॉडरेट, हाँ जी। बहुत शुक्रिया, डबल डिप हो गई हमारे लिए। जी विद्या। सॉरी अंशु जी, पहली बात तो खुशी हो रही है कि अंशु जी आई, बहुत दिन के बाद उनको देख के बड़ी खुशी हुई है। सुरजीत जी, जो अगर वो आई है तो डेफिनेटली इट्स स्पेशल होगा और सब के लिए है। पहली बात तो मुझे इतनी भी पंजाबी नहीं आती, बट मुझे लग रहा है कि मुझे आ जाती है। आपकी इतनी सिंपल और सरल थी लैंग्वेज, और यू कैन फिगर आउट मेनी थिंग्स। तो बहुत दिल से हर लफ्ज, हर एहसास जो है ना, वो दिल से निकल रहा था। तो इवन दो 100% नहीं आती हो, सो वो कनेक्शन, वो एहसास से इतना बन रहा था ना कि हम एक्चुअली हर एहसास से जुड़े हुए थे। आप कह रही थी, बट हम सारे इमोशनली कनेक्टेड थे आपकी सोच से। तो हर एक सोच आपकी जो पोएम की थी, वो हर एक सोच इतनी सुंदर थी, और सारे रिलेट कर पाते हैं उससे। तो इस वजह से लाइक काफी दफा इमोशनल हो गए, काफी दफा हंसे रोए, बट इट वाज ओवरऑल वेरी ब्यूटीफुल। 1 घंटा बहुत वेरी वेल स्पेंड। थैंक यू सो मच। विद्या, कुछ ना कुछ बीच में कोई लाइन नहीं भी समझ आती, बीच में कोई 2 लाइनें समझ आ रही, तो वो आप उस एहसास को फील कर सकते हैं, उस एहसास को फील कर सकते हैं, तो वो रिलेट कर लेते हैं हम। और पोएट्री लिखना ही नहीं, वो जब कहते हो आप, तो इस अंदाज से वॉइस मॉड्यूलेशन एंड एवरीथिंग, वो आपके आवाज में फील होता है ना, जो आप कह रहे हो वो आपकी आवाज में भी फील होता है, तो हम और ज्यादा एंजॉय कर पा रहे थे। तो बहुत एक्चुअली आप लोग सुनी इतने प्यार से रहे थे कि मुझे वो जोश आ गया सुनाने में। तो यही लग रहा था, मैंने कहा सुरजीत जी को बोलूंगी कि मैं क्वेश्चन तो कर सकती हूँ, लेकिन आप जैसे मर्जी उसका वो आंसर कर सकती हैं कि उसको पोइट्री में सुनाए। हम ज्यादा से ज्यादा पोइट्री सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि उसी में सारी बात निकल आती है। हाँ, क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी पोइट्री में ही
वो ढाल दी है ना। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मुझे ऐसा लग रहा था अगर आधी अधूरी पंजाबी जितनी मुझे आती इतने में मैं इतना एंजॉय कर पा रही हूँ, जब पूरी मैं समझ लूँ तो कितनी सुंदर लगेगी वो सेम पोएम, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी विद्या आपने एक सुजीत जी की पोएम है 9 सपने, 9 ड्रीम्स। ओके, वो नेक्स्ट टाइम कभी। वो ना लेडी का जो जैसे जब वो बेबी कंसीव करके कितनी उसमें क्या क्या चेंजेस, वो कितने खुशी उसमें जाहिर करती है, वो सुनने वाली है। वैसे मैंने सोचा था कि मैं बोलूंगी, पर वो माहौल थोड़ा सा ऐसे चेंज होता गया ना, तो वो बीच में बनी नहीं बात। तो वो हे सखी वाली जो पोएम्स है ना, वो बहुत सुंदर सुंदर है, बहुत सुंदर सुंदर है। एक्चुअली वो बातें ये होती है ना कि जो इमोशनल हो जाती हैं, वो हमें सारी जो है वो पोएम्स जो हम रिलेट कर लेते हैं, कोई भी पोएट जो होता है वो सक्सेसफुली तब होता है जब वो जो ऑडियंस है उसके साथ वो अटैच हो जाती है, वो सोचती है कि ये तो मेरी बात है, ये तो मेरी बात है। तो इसलिए वो पोइट्री का सक्सेसफुल होना उसी में छिपा हुआ है। तो सुजीत जी तो कमाल है, कमाल है, कमाल है। मैं इनसे जब पहली बार मिली, मैं हो गए 4-5 साल, है ना सुजीत जी? तो इनकी फेसबुक पे एक पोम आई थी, तो मैंने सिर्फ इतना, मैं उसको पढ़ा तो मेरे को लगा कि ये तो पूरी स्पिरिचुअलिटी पे, मतलब उसमें मैंने सिर्फ एक वर्ड लिखा, मैंने कहा इतनी रूहानी, मतलब इतनी रूहानी, मतलब सारी जाति ऊपर को है। वो ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ तो इनका जो योगा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, वो सारा जो है ना, वो इम्पैक्ट जो है वो स्पिरिचुअलिज्म मतलब है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। ये सारी कायनात और ब्रह्मांड तो और ये सारी चीजें जो है बहुत ऊपर की बातें हैं। थैंक यू सो मच। लगता है कि समाधि मारदे लगदे आ, नहीं ते इन्नी ऊंचाई आउणी औखी है जिन्ना चिर अंदर परिवर्तन ना होवे। जी सुखदेव जी, हम जब फोन पे बात भी करते हैं ना, तो हमारी बात ही सिर्फ इस बात पे होती है। नहीं, तुसी रिसर्च करके देख लो, शी मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड फुली इन नितनेम। जी 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 जी, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल जी, क्योंकि मन की अवस्था तो बिना तुसी लिख नहीं सकते। बिल्कुल जी जी। तो हास रस की तुसी गल कीती आ, ते मेरे एक दोस्त ने मैनू थोड़े दिन होए कहा भी तुसी नवी नवी कविता लिखनी शुरू की आ, ते मेरे ते कविता लिखो। ते उन्हां दी मुश्किल ये सी कि उन्हां नूं ना एलर्जी हो गई, एलर्जी हो गई ते दाढ़ी उन्हां दी, क्योंकि गुरसिख ने ते दाढ़ी जिहड़ी सी ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ डाई जिहड़ी सी ਉਹਨੇ एलर्जी कर ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ ਹਾਸ ਰਸ ਦੀ ਲਿਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ 5-7 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਡ ਬਦਲਿਆ ਨਾ, ਗੇਅਰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, क्योंकि वो थोड़ा जिहा उन्होंने स्पेसिफिकली उन्होंने वास्ते लिखी सी, पर मैं तुहानूं सुना देना। हाँ जी हाँ जी। कहंदे साबण बिना निखार आ गया, साबण बिना निखार आ गया जदों दी कालख त्यागी। उन्हें डाई बंद कर दी थी ना लाउणी। अच्छा। साबण बिना निखार आ गया जदों दी कालख त्यागी, चमड़ी थल्लियों शुक्र मनाया, जिहड़ी ओहदी स्किन सी, चमड़ी थल्लियों शुक्र मनाया ते खिड़ लाली जागी, जिहड़ा ओहदा असली स्वरूप सी वो सामने आ गया। साबण बिना निखार आ गया जदों दी कालख त्यागी, चमड़ी थल्लियों शुक्र मनाया खिड़ लाली जागी। लाला कालख जड़ पुट छड्डी इस सुनखे चेहरे दी, करन गोचरा काम ना कीता नहीं कौडी कीमत फेरे दी। नाले उन्हें मैथों अर्थ भी समझे दे, मैं उन्हें हौली हौली अर्थ भी दसी गया। लाला कालख जड़ पुट छड्डी इस सुनखे चेहरे दी, करन गोचरा काम ना कीता नहीं कौडी कीमत फेरे दी। काला रंग झलदा ढिलकी ढिलकी चमड़ी ते, क्योंकि थोड़ी जिहियां झुरड़ियां पै चुकियां सी हुण,
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਨਾਲ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਦ ਯੋਰ ਸਕਿਨ। ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਝੱਲਦਾ, ਢਿਲਕੀ ਢਿਲਕੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਸ ਬਣਾਉਟੀ ਕਰ ਲੂ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਮੜੀ ਏ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਝਾਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਲੀਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਝਾਕਣ ਵਾਂਗ ਡਟਹਿਣੇ ਰਾਤਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਝਾਕਣ ਵਾਂਗ ਡਟਹਿਣੇ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਜੁਗਨੂ ਵਾਂਗੂ ਅਖੇ ਝਾਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਲੈ ਮੋਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚਣ, ਇਹ ਨਾ ਚੰਗੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਡਾਈ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਏ ਕਹਿ ਦਿਓ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰ ਖਲੋਤੀ, ਲਓ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪਿਆ ਸਿਆਪਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਾਪਾ। ਤੋ ਯਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਖਹਿੜਾ, ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਮੰਨਦੇ, ਮੰਮੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਅਜੇ ਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਯਾਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਖਹਿੜਾ, ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਮੰਨਦੇ, ਮੰਮੀ ਵੀ ਪਈ ਘਬਰਾਵੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਸੱਜਣੋ ਗੱਲ ਪੱਤੇ ਦੀ, ਸੁਣੋ ਸੱਜਣੋ ਗੱਲ ਪੱਤੇ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਰਹੀਏ। The way he has created us in a natural way, because all stages he has given us colors and everything compatible to our body, and he has decorated the human, whether male or female or animals, in a very very natural way, and all look nice in a natural way. ਸੁਣੋ ਸੱਜਣੋ ਗੱਲ ਪੱਤੇ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਲਈਏ। ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਸਵਾਰੀ, ਲੁਤਫ ਉਸ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। थैंक यू जी। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। जी कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर के लिए, हाँ ठीक बोलिए। टाइम हो तो मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ। बोलिए बोलिए। तो सुरजीत जी की बात तो हिम्मत नहीं हो रही है, बट मुंह खोल के कोई पोएम बोलने की। बट एक पोएम बहुत पहले मैंने लिखी थी MWC के नाम पे, तो इट्स बिन वेरी लॉन्ग टाइम, तो आई वांट टू शेयर दैट विद माय टीम, माय MWC फैमिली। तो आलोका जी के लिए क्या कहे, अल्फाज ही नहीं है। तो आप तो हार्ट एंड सोल ऑफ MWC है, सारे ही जानते हैं, और हमारा भी है। एंड we all are together. उस्मा बाजी यहाँ पे नहीं है, तो यस द ब्रेन, अनु एंड एवरीवन, सो वी एवरीवन टुगेदर एज MWC फैमिली। तो ये डेडिकेटेड फ्रॉम ऑल द वुमेन्स इन MWC फैमिली टू द ऑल अलोका जी, उस्मा बाजी, अनु, परविंदर जी एंड ऑल एवरीबॉडी एल्स। तो कई बुझते दियों को संभाला है आपने, कई बुझते दियों को संभाला है आपने, इन्हें जीने का नया मकसद दिया है आपने। तूफानों से जूझती हर लौ को संवार लेंगे, तूफानों से जूझती हर लौ को संवार लेंगे, उसे फिर से रोशन कर देंगे, ये वादा रहा मेरा आपसे। अब ये जिंदगी कर दी इसी मकसद के नाम पे। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वंडरफुल वंडरफुल। जो इनिशिएटिव अलोका जी ने लिया था, उस्मा बाजी, अनु ने कैरी फॉरवर्ड किया था, एंड दिस विल पास ऑन जनरेशंस एंड जनरेशंस। तो हम आपके हेल्पिंग हैंड्स है, और वी विल, ये जो आपकी लेगेसी है वो करते रहेंगे। तुक्का तुक्का डालेंगे तो घड़ा भरेगा। हाँ, तुक्का तुक्का, तुक्का तुक्का डालेंगे तो घड़ा भर जाएगा। और एक छोटी सी है, इट्स क्वाइट रीसेंट। तो बहुत बार होता है कि हम अपनों को कह नहीं पाते कि हाउ मच वी लव। उसमें माँ भी आती है, डैडी, स्पेशली डैड्स आते हैं कि हम कह नहीं पाते डैड आई लव यू। मॉम को तो कहते मम्मा मम्मा आई लव यू, डैडी को हम बता नहीं सकते। और बहुत सारे लोगों को जिनको हम, इवन फैमिली में लोगों को इश्क वाला प्यार भी, कि हम बता नहीं सकते हमारे जज्बात, इवन दो हाउ मच इम्पोर्टेंट दे आर। तो उसके ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी है। इन जज्बातों को कैसे बयां करूं मैं, इन जज्बातों को कैसे बयां करूं मैं, मेरे इश्क को कैसे जताया करूं मैं। ये तो बस एहसास है जो मेरे दिल में छुपे हुए हैं,
इन्हें लफ्जों में ढालकर तेरे सामने कैसे लाया करूँ मैं। So even though how much we love our dad or our like even our brother or like especially male family members, हम बता नहीं सकते ना I love you, right? तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. But for this time I wrote it for my dad कि yes I do, but I was not able to say it loudly. Beta ji, you are a पक्की कवित्री and you say I have never written, huh? Thank you. Wonderful. क्या बात है. Thank you so much. जी, तो फिर आज अब इजाजत लें सबसे. जी अलोका जी. This was amazing. बहुत ही खूबसूरत सेशन. Thank you so much. Thank you so much. रिंटू जी for hosting. सुरजीत जी आसान काम नहीं है क्योंकि इन सुरजीत जी is quite a poet, you know. तो आपने बहुत ही अच्छे से आज की शाम बहुत शुक्रिया. रंगा परेशान जी बहुत धन्यवाद जी. थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਭੀ ਹਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ